एवरीवन मु भगवान आपन को बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन मोर यही आलवेज स्टडी चैनल को। तो पिला माने आज आम आलोचना करवा दशम श्रेणी साहित्य बहीर द्वितीय पद्य जहाँकि भीमंक सिंहनाद रड़ी। तो पिला माने आम प्रथम जाना सिंहनाद बेले कौन। तो सिंहनाद एक महिषीर सिंहरु तैयारी एक वाद्ययंत्र। कौन पिला माने महिषीर सिंहरु तैयारी एक वाद्ययंत्र रड़ी। रड़ी माने कौन बजाइबा। कौन पिला माने बजाइबा। और किए बजाइछन्ती याकू भीम। किए पिला माने बजाइछन्ती भीम। ओ एही पद्य को सुंदर भाव में वर्णना करछन्ती किए सारला दास। किए पिला माने सारला दास। तो सारला दास केउं शताब्दीर कवि थिले? पंचदश शताब्दीर कवि। कौ दश शताब्दीर कवि थिले पिला माने? पंचदश शताब्दीर कवि। आमे समस्त जानिते आदि कवि भाव में किए परिचित? सारला दास। आई सारला दास सूर्यवंशी राजा कपिलेन्द्र देव समय पे क्यों राजा समय सारला दास? सूर्यवंशी राजा कपिलेन्द्र देव समय। तो से सारला दास झंकड़र सारला चंडी को आराधना करी से कवित्वर अधिकारी होते। तेणु नाम कौन पिला माने? सारला दास। किंतु तांको पितृदत्त नाम कौन थिला पिला माने? सिद्धेश्वर परिडा। आपन क्वेश्चन पचारि पारे सारला दास पितृदत्त नाम कौन थिला? सिद्धेश्वर परिडा। से लिखिं महाभारत, चंडी पुराण, विचित्र रामायण एमती बहुत प्रतिभार से अधिकारी। तो पिला माने जो आज आम आलोचना करुचे भीमंक सिंहनाद रड़ी ए विषय केउथुरे आसी? सारला महाभारत गदा पर्व। पिला माने बहुत क्वेश्चन पचारि भीमंक सिंहनाद रड़ी केउथुरे आसी? सारला महाभारत गदा पर्व। तो आपण मानक विषय टिके मध्य ज्ञान थिबो महाभारत संपर्क में। तो पिला माने आमे समस्त जानिचे महाभारत का मध्य युद्ध होइतिला? कौरव आउ पांडव मानक मध्य। तो का मध्य? कौरव आउ पांडव मानक मध्य। तो यही महासमर रे आत्मीय स्वजन को किए हराई बसी? महामानी दुर्योधन। किए? महामानी दुर्योधन। तेणु से निजक रक्षा करने दुर्वासा ऋषि उपदेश रे व्यास सरोवर लुचि रही। हेले पिलाने पचार क्वेश्चन दुर्योधन कौर सरोवर लुचि थिला? व्यास सरोवर रे। हेले व्यास सरोवर लुचि रही दुर्योधन को किए आदेश देइतिला? दुर्वासा। के? दुर्वासा। तो यही व्यास सरोवर रे शरण नहीं व्यक्ति को मारिया शत्रु बलपूर्वक जदि प्रवेश करिवो तो शत्रु कौन हो? ध्वंस हो। किए अभिशाप देइतिले? शिव। तो पिला माने व्यास सरोवर रे जे भी शरण नहीं थो ता शत्रु केबे बलपूर्वक पशि पार ना। जदि बलपूर्वक पशब तो कौन हो? शत्रु क्षय हो। तो यहाँ किए अभिशाप देते व्यास सरोवर को? शिव। किए पिला माने? शिव। तो सहदेव मुखर दुर्योधन यही व्यास सरोवर लुचि रही सन्धान किए पाइले? भीम। तेणु भीम शिव को सिंहनाद मागिचंती एवं दुईटी भयंकर रड़ी देइचंती। हेले आमे तमे जानिथिबो पिला माने महामानी दुर्योधन कार क्रोड़ रे आश्रय नहीं? महालक्ष्मी क्रोड़ रे आश्रय नहीं। महालक्ष्मी बारण सत्य से न शुणी युद्ध डाकरा देते। आउ केते केजीर गदा धरी जाइतिले पिलाने? 70 भार गदा धरी से युद्ध करने जाइतिले। का सहित? भीमंक सहित। का सहित पिला माने? भीमंक सहित। सहदेव बोइला स्वामी शुणिबा जगन्नाथ ईश्वर को सिंहनाद मागंतु पवनर सुत। तो पिला माने सहदेव किए? पांडव मानकर 5 भाई थिले। से 5 भाई जड़े किए? सहदेव। तो सहदेव क्या कहले? जगन्नाथ को। जगन्नाथ बेले किए? श्रीकृष्ण। समस्ते जानिच महाभारत महासमर को निज अंगुली निर्देश परिचालित करते किए? श्रीकृष्ण। तेणु सहदेव श्रीकृष्ण को कहते कौन? कहते ईश्वर को सिंहनाद मागंतु पवन सुत। हेले पिला माने ईश्वर किए? एठी महादेव। के? महादेव। तो महादेव को सिंहनाद किए मागंतु? पवनर सुत। पवनर सुत बेले किए पिला माने? खाता बाहर कर लेख। पवनर सुत बेले किए पिला माने? भीम। तो सहदेव श्रीकृष्ण को कहले हे श्रीकृष्ण सिंहनाद मागंतु ईश्वर को। किए? भीम। के? भीम। गोविंद बोइले जेबे एमंत अच्छी भीम बुद्धि होई किंपे करलु तू मति भ्रम। तो गोविंद बेले किए पिला? श्रीकृष्ण। तो श्रीकृष्ण भीम को कहले कौन? कहले हे भीम जदि एहीपरि उपाय अच्छी तू निजर कौन पे बुद्धि हरौचु? तो कहीं पिला माने दुर्योधन को चारिड़े खोजा जाउतुला। तेणु जना पड़गला से कौ सरोवर थिला? व्यास सरोवर। तेणु श्रीकृष्ण कहते हे भीम जदि एहीपरि उपाय अच्छी तू कौन पे निजर मति भ्रम हरौचु? माग सिंहनाद मागे क्या? ईश्वर को।
ଏବେ ବହନ ତୁ ବିଶ୍ୱନାଥକୁ ସିଂହନାଦ ମାଗ ରଡ଼ିରେ ନାଦେ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ହଉ ବାହାର ହଉ ବେଗ। ତୁ ଏବେ ହିଁ ବହନ କରେ, ଏବେ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରେ କାହାକୁ? ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ। କ'ଣ ମାଗିବା ପାଇଁ? ସିଂହନାଦ ମାଗିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ିରେ କିଏ ବାହାରିବ? ମାନଗୋବିନ୍ଦ। ମାନଗୋବିନ୍ଦ କିଏ ପିଲାମାନେ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। କିଏ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଧ୍ୟାନରେ ଚିନ୍ତିଲା ସେ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର। ହେଲେ କିଏ ପିଲାମାନେ ଧ୍ୟାନରେ ଚିନ୍ତା କଲା? ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର। ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର କିଏ ପିଲାମାନେ? ଭୀମ। କିଏ? ଭୀମ। ଆସନ କମ୍ପିଲା ଯେ ଦେବ ଷୋଳଧର। ହେଲେ ପିଲାମାନେ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଭୀମ ସିଂହନାଦ କାହାକୁ ମାଗିଛନ୍ତି? ମାଗିବା ପାଇଁ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କୁ। ହେଲେ ସିଂହନାଦ ଏମିତି ପିଲାମାନେ ଏମିତି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ପୃଥିବୀ ଟଳମଳ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଶିବଙ୍କୁ କିଏ ମାଗିଲେ ସିଂହନାଦ? ଭୀମ। ସେତେବେଳେ ଷୋଳଧରଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବଙ୍କର ଆସନ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ଧ୍ୟାନେ ନ ଜାଣିଲେ ସେ ଦେବ ପଶୁପତି ଈଶ୍ୱର ବୋଇଲେ ଦେବୀ ଶୁଣଗ ପାର୍ବତୀ। ହେଲେ ପିଲାମାନେ ସିଂହନାଦ ମାଗିବା ପାଇଁ କିଏ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲା? ଭୀମ। ତେଣୁ ଏକଥା କିଏ ଜାଣିଲେ? ପଶୁପତି। ପଶୁପତି ବୋଲି କିଏ ପିଲାମାନେ? ଶିବ। ତେଣୁ ଶିବ ଈଶ୍ୱର ବୋଇଲେ ଦେବୀ ଶୁଣଗ ପାର୍ବତୀ। ହେ ପାର୍ବତୀ ଶୁଣ, ଆମ୍ଭନ୍ତ ସିଂହନାଦ ମାଗୁଅଛି ବୀର ଭାମା ତୁମ୍ଭ ବିଚାରକୁ କିସ ଯୋଗାଇ ଗୋ ଉମା। ହେଲେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପାର୍ବତୀ ଆମର ସିଂହନାଦ କିଏ ମାଗୁଛି? ବୀର ଭୀମ। ତୁମର ବିଚାର କ'ଣ? ହେ ଉମା। ଉମା ବୋଲେ କିଏ ପିଲାମାନେ? ପାର୍ବତୀ। କିଏ? ପାର୍ବତୀ। ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ଭୀମସେନ ଆମ ଉପକାରୀ ବେଳେ ବେଳେ ପାଣ୍ଡବେ ଆମ କପିଳାସ ଉଦ୍ଧାରୀ। ପାର୍ବତୀ କ'ଣ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଶିବଙ୍କୁ? ହେ ଶିବ, ହେ ସ୍ୱାମୀ ଆମର ଭୀମସେନ ହେଉଛନ୍ତି ଉପକାରୀ। ଉପକାରୀ ବୋଲେ କ'ଣ? ଉପକାରୀ। ବେଳେବେଳେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଆମ କପିଳାସ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ହେଲେ ପିଲାମାନେ କପିଳାସ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଅଶ୍ଳେଷ ଦୈତ୍ୟ କପିଳାସକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ହିଁ କପିଳାସକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପାର୍ବତୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସତ୍ୟ ମନା ଇଚ୍ଛି ଦେବୀ ଯେ ତ୍ରିପୁରାରୀ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ମନରେ ହେ ତ୍ରିପୁରାରୀ ସତ୍ୟ ମନରେ ଦିଅ ସିଂହନାଦ। ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ସିଂହନାଦ ଦିଅ ଶିବହନ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ହେତୁ ତୁମେ ବ୍ରତୀ ଅଛ ତ୍ରିଲୋଚନ। ତେଣୁ ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ? ସିଂହନାଦ ଖୁସିରେ ଦିଅ। ତେଣୁ ପାଣ୍ଡବ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ତୁମେ କ'ଣ ହେଇଛ? ହେ ବଞ୍ଚିଅଛ। ହେ ତ୍ରିଲୋଚନ ସେଇ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ତୁମେ ବଞ୍ଚିଅଛ। ତେଣୁ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନରେ ସିଂହନାଦ ଦାନ କର। ସଙ୍କଟ କାଳେ ତୁମନ୍ତ ଉଦ୍ଧାରାତେ ପୁଣ ଦିଅସି ସିଂହନାଦ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନ। ପୁଣି ସେଇ ସଙ୍କଟ କାଳରେ ହିଁ ସେଇ ପାଣ୍ଡବମାନେ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବେ? ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନରେ ସିଂହନାଦଟି ଦାନ କର। ଘନ ଘନ ଆସନ କମ୍ପଇ ସଦାନନ୍ଦ ଚିରିକୁଟିରୁ କାଢ଼ିଦେଲେ ସେ ସିଂହନାଦ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏହି ସମୟରେ ସଦାନନ୍ଦ କେଉଁଥିରୁ ସିଂହନାଦ ବାହାର କଲେ? ଚିରିକୁଟିରୁ। କେଉଁଥିରୁ ପିଲାମାନେ? ଚିରିକୁଟିରୁ। ଯଦ୍ୱାରା ସଦାନନ୍ଦଙ୍କ ଆସନ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? କମ୍ପି ଉଠୁଥିଲା। ଈଶ୍ୱର ବୋଇଲେ ତୁ ବହନ ହୋଇଯିବୁ ତିନି ଘାନ୍ତି ମାତ୍ରକ ଶବଦ ଭୀମସେନକୁ ସହିବୁ। ତେଣୁ ଶିବ ସିଂହନାଦକୁ କ'ଣ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ହେ ସିଂହନାଦ ତୁ ବହନ ହୋଇଯିବୁ ଭୀମର ତିନିଥର ହିଁ ଘାତ ହିଁ କ'ଣ କରିବୁ? ସହିବୁ। ସିଂହନାଦ ଆସନ୍ତି ପ୍ରସର ପବନ ଶବଦ କମ୍ପୁଅଛି ମୃତ୍ୟୁଜ ଭବନ। ହେଲେ ପିଲାମାନେ ସିଂହନାଦ କେମିତି ଆସୁଥିଲା? ପିଲାମାନେ ପ୍ରସର ପବନରେ ଜୋର ପବନରେ ଆସୁଥିଲା ଯଦ୍ୱାରା କି ମୃତ୍ୟୁଜ ଭବନ। ମୃତ୍ୟୁଜ ଭବନ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର। ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର କମ୍ପି ଉଠୁଥିଲା କିଏ ଆସିଲା ବେଳେ? ସିଂହନାଦ। କାଳାନାଳ ଜାଣି ବିକାଶ ସିଂହନାଦ ଜ୍ୟୋତି ଆଦିତ୍ୟ ହୁ ସତେ ଗୁଣ ତେଜ ବିକାଶନ୍ତି। ହେଲେ ପିଲାମାନେ କାଳାନାଳ। କାଳାନାଳ ବୋଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅଗ୍ନି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅଗ୍ନିକୁ ବିକାଶ କରି ସିଂହନାଦ ଜ୍ୟୋତି ଆସୁଥିଲା। ଆଦିତ୍ୟ ହୁ ସତେ ଗୁଣ ତେଜି ବିକାଶନ୍ତି। ଆଦିତ୍ୟ ବୋଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କରୁ ମଧ୍ୟ 100 ଗୁଣର ତେଜରେ ସେ ଆସୁଥିଲା। କିଏ? ସିଂହନାଦ। ସୁନ୍ଦର ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ମାନେ କିଏ ପିଲାମାନେ? ଭୀମ। ଆରେ ଆରେ ନିଶତ କିମ୍ବା ହଉ ମାନଗୋବିନ୍ଦ କରେ ଧରି ପାଣ୍ଡବ ତାହା ଚୁମ୍ବିଲା ସିଂହନାଦ। ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସିଂହନାଦ ଭୀମ ଧରିଛି ତେଣୁ ଭୀମ ମାନଗୋବିନ୍ଦକୁ କ'ଣ କହୁଛି? ଆରେ ଆରେ ଲୁଚିକି କ'ଣ ପାଇଁ ରହୁଛୁ? ତେଣୁ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଥାତ୍ ଭୀମ ତାକୁ ଚୁମ୍ବନ କଲା। କାହାକୁ? ସିଂହନାଦକୁ। ଆକ୍ରୋଶୀନ ସିଂହନାଦ ଭୀମସେନ ଗାଢ଼ କଲା ବାଦ୍ୟ ମହିମଣ୍ଡଳ କମ୍ପିଲା ପ୍ରଥମ ସମ୍ବଦ। ତେଣୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୋରରେ ସିଂହନାଦକୁ କିଏ ବାଦନ କଲା? ଭୀମ। ମହିମଣ୍ଡଳ କମ୍ପିଲା ପ୍ରଥମ ସମ୍ବଦ। ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୀମଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରଡ଼ିରେ କ'ଣ କମ୍ପି ଉଠିଲା ପିଲାମାନେ? ମହିମଣ୍ଡଳ ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀ। ପଚାରିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦରେ କ'ଣ କମ୍ପି ଉଠିଥିଲା? ମହିମଣ୍ଡଳ।
ନଳିନୀ ପତ୍ରରେ ଯେନେ ପଡ଼ନ୍ତନି ପାଣି ପୃଥିବୀ ଦଲଦଳିତ କମ୍ପଇ ମେଦିନୀ ମାନେ ନଳିନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ଯେମିତି ପାଣି ପଡ଼େ ନାହିଁ ସେମିତି ପୃଥିବୀ କ'ଣ ହେଲା ଦଳଦଳିତ କମ୍ପଇ ମେଦିନୀ ମେଦିନୀ କ'ଣ ପୃଥିବୀ ଥରି ଉଠିଲା କୋଉ ରଡ଼ିରେ ଭୀମଙ୍କ ପ୍ରଥମ ରଡ଼ିରେ ସଞ୍ଚା ଛାଡ଼ି କରି ଯେ ବୁଲଇ ମନ୍ଦର ମନ୍ଦର ବେଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ପର୍ବତ ମନ୍ଦର ବେଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ପର୍ବତ ସଞ୍ଚା ବେଲେ ନିଜ ଜାଗା ତେଣୁ ନିଜ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା କେଉଁ ରଡ଼ିରେ ପ୍ରଥମ ରଡ଼ିରେ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ନିଦ୍ରା ଭାଜି ଉଠି ବସିଲା ଧାତିକର ଏହି ସମୟରେ କାହାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ମାନଗୋବିନ୍ଦର ମାନଗୋବିନ୍ଦ ବେଲେ କିଏ ପିଲାମାନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ମାନେ ମାନଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭୀମଙ୍କର ସିଂହନାଦର କେଉଁ ରଡ଼ିରେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ପ୍ରଥମ ରଡ଼ିରେ କେଉଁ ରଡ଼ିରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ରଡ଼ିରେ ପୁଣ ଆରକେ ରଡ଼ିଏ ଦିଲା ବୀର ଭାମା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ରଡ଼ି ଦେଲା କିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଡ଼ି କିଏ ଦେଲା ଭୀମ ଛଡ଼ ଲକ୍ଷ ଯୋଜନ ଆକାଶେ କମ୍ପିଲା ବୀରଜମ ମାନେ ଛଡ଼ ଲକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 6 ଲକ୍ଷ ଯୋଜନ ବେଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ 4 କୋଶ ବା 8 ମାଇଲ ମାନେ ବୀର ଯମଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ କମ୍ପି ଉଠିଲା କେଉଁ ରଡ଼ିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଡ଼ିରେ ପାତାଳେ ଅନନ୍ତ ନାଗର କମ୍ପିଲା କି ଫେରୁ ଏହି ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଡ଼ିରେ ପାତାଳ କିଏ ବାସ କରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଅନନ୍ତ ଦେବତା କିଏ ବାସୁକୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫେରୁ ଥରି ଉଠିଲା ନବଦ୍ୱୀପ ଶପଥ ସାଗର କମ୍ପିଲା ଟଳମଳ ହେଲା କି ମେରୁ ମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଭୀମ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି କରିଛନ୍ତି ନବଦ୍ୱୀପ ବୋଲି କ'ଣ 9ଟି ଦ୍ୱୀପ ଯେମିତିକି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୱୀପ ନାଗଦ୍ୱୀପ ସୌମ୍ୟଦ୍ୱୀପ ଗନ୍ଧର୍ବ ଦ୍ୱୀପ ବରୁଣ ଦ୍ୱୀପ କସମେରୁ ମାନ ଦ୍ୱୀପ ଗବସ୍ତିମାନ ଦ୍ୱୀପ ତାମ୍ରପର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୀପ କୁମାରିକା ଦ୍ୱୀପ ଏମିତି 9ଟି ଦ୍ୱୀପ କ'ଣ ଥିଲା ଥରି ଉଠିଥିଲା ଶପଥ ସାଗର କମ୍ପିଲା ପିଲାମାନେ ଶପଥ ସାଗର ବୋଲି କ'ଣ କ'ଣ ଦଧି ଦୁଗ୍ଧ ଘୃତ ଲବଣ ଇକ୍ଷୁ ସୁରା ଜଳ ଏବଂ ମେରୁ ମଧ୍ୟ ଟଳମଳ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିପାରେ କ'ଣ ପଚାରିପାରେ ଭୀମଙ୍କ କେଉଁ ରଡ଼ିରେ ନବଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ଶପଥ ସାଗର କମ୍ପି ଉଠିଥିଲା କେଉଁ ରଡ଼ିରେ ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଡ଼ିରେ କେଉଁ ରଡ଼ିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଡ଼ିରେ ଆଦିତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ଭୂମଣ୍ଡଳ ଧ୍ରୁବମଣ୍ଡଳ ଅମରମଣ୍ଡଳ ଆକାଶ ଲାଗିଲା ଉଛଳିଲା ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଡ଼ିର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଇଛି ମାନେ ଯାହାକି ଆଦିତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଭୂମଣ୍ଡଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂମିମଣ୍ଡଳ ଧ୍ରୁବମଣ୍ଡଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଧ୍ରୁବତାରା ପରିଧି ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଅମରମଣ୍ଡଳ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ କମ୍ପି ଉଠିଛି ଆକାଶ ଲାଗିଲା ଉଛଳିଲା ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ମାନେ ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଡ଼ିରେ ଆକାଶରେ କ'ଣ ଲାଗିଲା ଭଳି ଲାଗିଲା ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ରେ ରେ କାର କରି ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରୀ ବତ୍ସ ତଳେ ମାରି ବାହାସ୍ଫୋଟ ଗର୍ଜନ ବେଗେ ଉଠି ଏହି ସମୟରେ ରେ ରେ କାର କରି କିଏ ଆସିଛି ଧୃତିରାଷ୍ଟ୍ରୀ ପିଲାମାନେ ଧୃତିରାଷ୍ଟ୍ରୀ ବେଲେ କ'ଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କିଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବତ୍ସ ତଳେ ମାର ବାହାସ୍ଫୋଟ ଗର୍ଜନ ବେଗେ ଉଠି ନିଜର କରକୁ ଛାତି ତଳେ ମାରି ଗର୍ଜନ କରି ଉଠି ଆସିଅଛି ମହାଗହନ ନିଶ୍ୱାସ ବୁଲାଇ ବେନି ଡୋଳା ବେନି ବୁଝେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଲେ କମଳା ଏହି ସମୟରେ ମହାଗହନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ଗମ୍ଭୀରରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରି 2ଟି ଡୋଳା ବୁଲାଇ ବେନି ଡୋଳା ବୁଲାଇ କ୍ରୋଧରେ କିଏ ଆସୁଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ବେନି ବୁଝେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଲେ କମଳା ଏହି ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାକୁ ଧରି ଦେଇଛନ୍ତି କାହାକୁ ଧରି ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କମଳା ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆରେ ଆରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅପାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲୁ ଯେ ବାବୁ ବଇଲୁ ଯେ ଭୀମର 7 ରଡ଼ି ସହିବୁ ଆରେ ଆରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗିଲୁ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିଲୁ ତୁ ମୋତେ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କହିଥିଲୁ ଭୀମର 7 ରଡ଼ି ସହିବୁ ଭୀମର କେତୋଟି ରଡ଼ି ସହିବୁ 7ଟି ରଡ଼ି ସହିବୁ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ରାଜା କମଳା ଭୁଜଦଣ୍ଡ ଦେଲା ପେଲି ଅର୍ଦ୍ଧର ପୁଷ୍ଟ କରି ପଳାଯା ବୋଲି ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଏହି ସମୟରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ'ଣ କହିଲା କମଳାଙ୍କ ଦୁଇ ଭାଉରେ କମଳାକୁ ଠେଲିଦେଲା ଏବଂ ଓଠରେ ରାଗିକି କ'ଣ କହିଲା ଯା ପଳା ବୋଲି କହିଲା କାହାକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ କିଏ କହିଲା ପିଲାମାନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଇଲେ ଯେ ପଳାଉଅଛି ମୁଇଁ ତୋର ବର୍ଚ୍ଛନା ବୋଲିବାକୁ ଥିଲି ମୁଁ ବାଟ ଚାହିଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ତୋର ଗାଳିକୁ ହିଁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲେ ଆବର ରଡ଼ିଏ ଯେବେ ସହିବୁ ଆମର ଇଏ ରଡ଼ିଲେ ସହିଲେ ତୁ ହୋଇଯିବୁ ଅଜରାମ୍ବର ଏହି ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲେ କିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆବର ବୋଲେ କ'ଣ ପିଲା ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ରଡ଼ି ଯଦି ସହିଯିବୁ ହେ ପାମର ବୋଲେ କିଏ ପାପି ଏ ରଡ଼ି ସହିଲେ ତୁ କ'ଣ ହେଇଯିବୁ
ଅଜରାମ୍ବର। ଅଜରାମ୍ବର କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଅମର ହେଇଯିବୁ। ହେଲେ କମଳା ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ହେ ପାପୀ, ହେ ପାମର, ତୁ ଯଦି ତୃତୀୟ ରଡ଼ି ଭୀମର ସହିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁ କ'ଣ ହେଇଯିବୁ? ଅମର ହେଇଯିବୁ। ଏତେ ବୋଲି ତତ୍କ୍ଷଣ ଛାଡ଼ିଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କଦଳୀ ପତ୍ର ପ୍ରାୟ କମ୍ପେଇ ମହାତ୍ମୀ। ଏହି ପତ୍ରରେ ଏହି ସମୟରେ କିଏ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତା ପାଖକୁ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲେ ଏବଂ କଦଳୀ ପତ୍ର ପରି କିଏ କମ୍ପେଇଲା? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। କିଏ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ ପିଲାମାନେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କେଉଁ ପତ୍ର ପରି କମ୍ପି ଉଠିଥିଲା? କଦଳୀ ପତ୍ର। କେଉଁ ପତ୍ର ପିଲାମାନେ? କଦଳୀ ପତ୍ର। ସତୁରି ସତୁରି ଭାର ଗଦା ଘେନି କରସ୍ଥଳେ କ୍ଷପଇ ମାନକ ବିନ୍ଦ ଯେ ଚିତ୍ତ ଅନ୍ତରାଳେ। ତେଣୁ ଚିତ୍ତ ଅନ୍ତରାଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ହୃଦୟରେ ସାହସ ଭରି କରସ୍ଥଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଦ୍ଧସ୍ଥଳକୁ କେତେ ଭାର ଗଦା ଧରି ଗଲା? ସତୁରି ସତୁରି ଗଦା ଧରି ଡେଇଁ ଡେଇଁ କିଏ ଗଲା? ମାନଗୋବିନ୍ଦ। କିଏ ପିଲାମାନେ? ମାନଗୋବିନ୍ଦ। ପିଲାମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।